When it comes to putting, what's the most crucial thing? Well, in my opinion, the most important part of putting is 퍼팅을 잘하는 자는 누구든 이길 수 있다. 아무리 장타를 날리더라도 기본기인 퍼팅을 잘하는 골퍼를 이겨낼 수는 없다 라는 말은 세계 최초 골프 대회인 브리티시 오픈에서 우승을 거머쥔 프로 골퍼 윌리 파크가 한 말입니다. 그만큼 퍼팅은 골프에서 매우 중요한 요소 중 하나죠. 골프 타수 중 40%가 그린 위에서 퍼팅으로 발생하고, 특히 일반인 골퍼분들이 3퍼팅을 한다고 가정해 봤을 때 18홀 기준 최대 52타가 퍼팅에서 발생할 수도 있습니다. 그래서 퍼팅만 연습해서 퍼팅 타수만 줄여도 일반인 분들은 5타, 많게는 10타 정도는 충분히 줄이실 수 있습니다. 그런데 퍼팅은 감으로 하는 거 아닌가? 배운다고 실력이 늘 수 있나? 라는 생각이 드실 겁니다. 네, 그 말은 어느 정도는 맞습니다. 세계적인 코치 브래드 팩슨을 비롯한 많은 프로 선수들이 말하는 퍼팅을 잘하기 위해서 필요한 그린 리딩, 방향 조절, 거리 조절, 이 세 가지 중 두 가지는 감의 영역이 크긴 하죠. 하지만 올바른 방법과 반복 숙달을 통해 충분히 그 감이라는 걸 어느 정도 익히실 수는 있습니다. 그린 리딩의 경우는 그린에 직접 나가서 눈과 발을 통해 측정하고 연습해봐야 느는 영역이기 때문에 그린에 자주 나가지 못하는 일반인 분들의 입장에서는 현실적으로 그린 리딩의 감을 익히기 어려운 부분입니다. 그렇기 때문에 비슷한 필드 경험을 가진 일반인 분들의 퍼팅 실력과 스코어 차이는 집 또는 연습장에서 방향 조절과 거리 조절을 얼마나 잘했느냐에 따라 차이가 납니다. 그래서 이번 영상에서는 일반인 분들이 퍼팅 감과 실력을 빠르게 늘리기 용이한 방향 조절과 거리 조절에 대해 다뤄보겠습니다. 먼저 방향 조절입니다. 2011년 PGA 올해의 강사와 미국 골프 강사 순위 20대에 있는 세계적인 골프 강사 마이크 말라스카는 방향 조절의 가장 중요한 점은 이것이라고 했습니다. 이게 뭔지 한번 들어보고 오시죠. When it comes to putting, what's the most crucial thing? Well, in my opinion, the most important part of putting is your ability to see line correctly. Your ability to see line overrides what your stroke does or doesn't do, because your ability or inability to see line is what directs what you're going to do with the putter. So your eyes perceive, your brain receives, your body reacts. So what your eyes see is the task or the target line better be the right one, which most people have never practiced it. The line they see isn't right, that's what's happened to me my whole career. 네, 마이크 말라스카가 말했듯이 방향 조절에서 가장 중요한 점은 눈으로 라인을 보는 능력입니다. 퍼팅을 할 때 일반적으로 라인을 두 번 보게 됩니다. 한 번은 셋업 전, 공 뒤에서 바라보고 한 번은 셋업 후, 공 위에서 바라보죠. 하지만 셋업 후, 공 위에서 라인을 봤을 때랑 셋업 전, 공 뒤에서 처음 라인을 봤을 때랑 라인이 달랐던 경험을 해보신 적 있으실 겁니다. 그 이유는 눈의 위치, 즉 시야의 각도가 맞지 않아서 생기는 현상인데요. 그럼 이걸 어떻게 해결해야 될까요? 먼저 마이크의 설명을 들어보고 오시죠. And he put a string over the top of the ball straight to this hole on a dead straight putt, which this one is. Yeah. And then what he did is I put a little T in the ground right here. The center of that ball goes over the center of that, and that's a straight putt. The ball's going in the hole. Yeah, I had no choice. So that is a perfect secondary target. I had learned I would set up for hours and I go, okay, that's where my eyes need to be. Now the problem, when I come up here and I set my eyes like over that line and I look at that ball and I look at that spot, it looks like if the ball hit that spot, it looks like I would go right about here. So if you look at all the best putters, they do what they call adjusting. I asked Jack, what's golf? He says, golf's a game of emotion and adjustments. So when Jack putts, what does he do? He picks a spot. Now he gets up there and he goes like this. Here's Jack's putting stroke. And then he goes like this and he sets the putter in and he looks. Now he knows that spot's right, because that's his whole task, is to hit it over the spot. But if he looks and the spot doesn't look right, what does he do? He moves around, tucks his chin, moves around until the spot goes like that. I aim the line so it's aimed right straight at the hole. So now all I'm going to do is I come up here and I actually come in from this angle, so it's easy for me to keep the line in play. I don't come over here and come in this way. So this is just easier for me to come in from here. So I come in and the first thing I set is my eyes. Now right there the line looks good. Okay, then I set the putter.
Then I set my body to fit, and then all I do is roll the line. And I make putts like crazy now because everything is comfortable and everything looks good. 네, 마이크는 첫 번째로 라인을 공 뒤에서 봤을 때 생긴 라인 위에 공의 약 10cm 정도 앞에 타겟을 설정하고, 두 번째로는 셋업을 하러 갈 때 그 라인을 계속 눈으로 주시하면서 셋업 자세를 취합니다. 그리고 셋업을 할 때 마이크는 눈을 먼저 라인이 똑바로 볼 수 있는 자리에 맞추고 퍼터를 세팅하고 마지막에 발과 몸을 맞춰야 한다고 합니다. 일반적으로 퍼팅을 할 때 눈이 공 바로 위에 위치해야 한다고 배우셨겠지만 마이크는 이건 정말 잘못된 것이라고 말합니다. 눈이 공 바로 위에 위치해야 한다는 자세가 나온 이유는 눈의 위치가 공 바로 위에 있으면 라인을 똑바로 볼 수 있다는 이유에서 나온 자세인데, 이건 사람마다 다 다르기 때문에 이 자세를 무작정 맹신하고 따르면 위험하다고 합니다. 그래서 마이크는 셋업을 할 때 공, 타겟, 홀 이 세 가지가 일직선이 되도록 시야를 조정하면서 본인만의 위치를 찾아가야 한다고 합니다. 그래서 그 위치를 찾았으면 퍼터와 발, 몸 순서대로 셋업을 하고 치면 본인이 원하는 방향으로 공을 칠 수 있고 방향 조절에 도움이 된다고 합니다. 다음은 거리 조절입니다. 거리 조절은 롱 퍼팅에서 특히 더 중요합니다. 왜냐하면 롱 퍼팅의 목표는 공을 홀에 한 번에 넣기보다는 공을 홀에 최대한 가까이 위치시키는 게 목표이기 때문에 거리가 먼 롱 퍼팅에서는 방향 조절보다는 거리 조절이 상대적으로 더 중요합니다. 그럼 거리 감각을 익히기 위해서는 뭘 해야 할까요? 그건 바로 거리에 따라 다른 스트로크 길이를 알아야 합니다. 세계적인 퍼팅 코치 필 캐니언의 영상을 먼저 보고 오시죠. The only variable we're changing is swing length. Okay, we're going to keep the timing, the rhythm the same. We're going to increase swing length. So with that concept in mind of the timing and the balance of the stroke, great exercise to do. Get out on a green, feel that rhythm. 1, 2. And practice hitting putts different distances. So here I'm set up on the green stage here. You can see the putt view line. This is an 8-foot putt. I've hit it perfectly 8 foot. You could do this on a green without putting to a hole. And then on the next putt, you're going to feel the same rhythm and tempo. You're going to swing it a little bit longer and try and get the ball to go a little bit further. Layer on 5 foot with each putt. So then you're getting a sense of keeping rhythm and timing the same, increasing swing length, and then hitting the ball different distances. 영상에서 나왔듯이 필 캐니언은 거리에 따라 다른 본인의 스트로크 길이를 알아야 정확한 거리 감각이 생길 수 있다고 합니다. 그리고 스트로크의 템포는 일정해야 한다고 말하는데요. 만약 스트로크의 템포, 즉 스트로크의 속도까지 거리에 따라 바꾸게 된다면 스트로크의 템포와 스트로크의 길이 두 가지를 퍼팅할 때 동시에 생각해야 하기 때문에 거리 조절하기 훨씬 더 어려워지겠죠. 그래서 거리 감각을 익히실 때는 템포를 고정시키고 스트로크의 길이만 변경하시면서 본인이 원하는 거리로 보내는 연습을 하시면 됩니다. 일반적으로 집에서 하실 때에는 1m, 2m, 3m 정도의 거리를 표시해 두시고 스트로크의 길이를 바꿔보면서 거리감을 익히시면 됩니다. 이때 스트로크의 길이를 재실 때에는 자를 발 밑에 두고 정확하게 재는 것도 좋지만 보통 필드에 나가면 자가 없기 때문에 셋업을 했을 때 오른쪽 발끝에서 왼쪽 발끝을 기준을 두고 이 사이 혹은 이 밖으로 스트로크를 했을 때 1m가 가는지 2m가 가는지 3m가 가는지 확인해 보시고 이 길이를 기억해서 조절하시는 게 좋을 것 같습니다. 이 정도 연습만 하셔도 숏 퍼팅 거리 감각은 충분히 늘 수 있지만 이 이상의 거리, 즉 3m 이상의 거리 감각 혹은 10m 이상의 롱 퍼팅 거리감을 익히고 싶은 분들은 집에서는 장소가 협소하여 롱 퍼팅을 연습하기가 조금 어렵습니다. 그래서 집에서 롱 퍼팅 감각을 익히시려면 퍼팅 제품을 이용할 수밖에 없는데, 만약에 제품 구매를 고려하시던 분이라면 제로펫 스마트 퍼팅 연습기를 한번 봐도 괜찮을 것 같습니다. 이 제품은 1m 정도의 공간밖에 차지하지 않지만 퍼팅 거리를 1m에서 20m까지 조절이 가능하고 14개의 고정밀 센서로 0.1도에서 1cm 단위로 측정을 해 거리감이 정확합니다. 그린 스피드도 조절할 수 있어 되게 좋은 제품이지만 개인적으로 가장 마음에 든 부분은 무소음 리턴기와 스크린 기능입니다. 시중 퍼팅기들은 리턴기가 없고 있더라도 딱딱 공이 부딪히는 소리가 들려서 밤에 연습할 때 소음이 생겨서 가족들에게 조금 눈치가 보이는 부분이 있지만 제로펫 퍼팅 연습기는 끝부분이 스펀지로 처리돼 있어 공이 부딪혀도 소리가 나지 않습니다. 그리고 다른 퍼팅기와 다르게 공이 저절로 굴러오게끔 경사가 져 있어
퍼팅을 치고 공을 가지러 왔다 갔다 하지 않아도 됩니다. 그래서 다른 퍼팅 연습기에 비해 제로펫을 사용하면 똑같은 연습 시간에 더 밀도 있게 더 많이 퍼팅 연습을 할 수 있게 됩니다. 그리고 마지막으로 핸드폰, 태블릿 혹은 TV를 연결해서 홀의 거리를 눈으로 볼 수 있게끔 화면에 띄어서 시각화할 수 있기 때문에 거리 감각을 익히시는 데에는 다른 퍼팅기보다 조금 더 도움이 될 겁니다. 그래서 만약 퍼팅 연습기 구매를 고려하시던 분이거나 남들보다 조금 빠르게 거리 감각을 익혀서 퍼팅 타수를 줄이고 싶은 분들은 제로펫 제품의 링크를 아래 고정 댓글에 적어놨으니 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이번 영상을 요약하자면 퍼팅에서 방향 조절과 거리 조절이 중요한데 방향 조절에서 가장 핵심은 셋업 전 눈으로 라인을 보고 라인 위에 그리고 공의 10cm 정도 앞에 타겟을 설정하고 셋업을 할 때 눈을 공, 타겟, 홀 이 세 가지가 일직선이 되는 라인이 보이는 위치에 고정하고 퍼터, 발, 몸 순으로 셋업을 해야 공이 똑바로 원하는 방향으로 조준할 수 있습니다. 거리 조절에는 스트로크의 템포는 일정하게 고정시키고 스트로크의 길이를 조절하여 거리 감각을 익히셔야 한다는 것입니다. 아무리 많은 골프 영상을 보고 아무리 많은 지식을 알아도 연습을 꾸준하게 하지 않으면 골프 실력과 필드에서 스코어가 좋아지지는 않겠죠. 특히 퍼팅은 감이다 라는 말이 있을 정도로 퍼팅은 많이 연습해야 늘 수 있습니다. 하지만 많은 연습을 통해 퍼팅의 감을 한번 잡으시면 프로 골퍼 윌리 파크가 말했듯이 아무리 장타를 날리더라도 기본기인 퍼팅을 잘하는 골퍼를 이겨낼 수 없다라는 말을 직접 경험해 보실 수 있을 겁니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 다음에도 일반인 골퍼분들에게 유용한 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.